我和他最近都准备结婚了，结婚照都拍了，可这段时间他常常提出分手，我不知道我们之间出了什么问题。对于我之前的孩子，他以前说他不介意，可是我越来越觉得他根本就不接受。我可以挣钱养家，挣钱养他，但我没有义务抚养他之前的孩子，而且我的经济水平真的负担不起。他和他们家就想早点结婚，让我给生个孩子，还逼我减肥。我觉得我现在应该再重新考虑考虑结婚的事情。我的年龄已经不小了，家里的侄子都有了孩子，我到现在还没结婚。我和我父母都很着急，我就想知道他怎么想的。你究竟是怎么想的呢？让我们用掌声请出这一对，掌声有请。男嘉宾张先生39岁，来自河北个体；女嘉宾张女士32岁，来自河北无业。来，有请两位，有请。欢迎两位哈是准备结婚了是吗？是，我结婚照已经照了，完了忽然之间他说跟我闹分手，不和我结婚了。哦。I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got. 又去看孩子给500，我又给了。第3次说要1000，我就心里有点不大对劲。我才一个干装修的，1个月才是5、6千块钱，我养你，我还得养父母，还得租房子，这1000块钱我可以给。但是孩子已经10多岁了，隔几年要是上大学，我又得开支，这些钱我是越掏越空啊。哦，是担心未来支付不起是吧？干嘛您不工作呀？因为我之前也是有工作的，做服务员，但是我上班的时候他就不愿意，因为我上班的时候就得化妆啥的，就是穿衣得漂亮点的嘛，穿的整齐点的。当时他就不乐意。我就不喜欢你那种花枝招展的，让我看着不顺眼。不是，人家做服务员稍微简单的化一下妆，怎么就花枝招展了？你怎么就不顺眼了呢？他以前说我不打扮呢。不是，人家出去工作了嘛，肯定要稍微捯饬一下嘛。所以你不让他工作，你是害怕他跟别人跑了是吧？对，害怕跟别的男人跑了。他不需要我上班，我可以不去上班但是现在他连我回家看孩子，他也不愿意。那为什么不让人回家看孩子呢？一看孩子的时候，我肯定见到陈小屋，我心里就特别不得劲吃醋是吧？特别吃醋结婚谁提出来的呀？他提出来的。现在不想结了？现在我不想结婚。他们家人对我的态度也不是很好因为我毕竟离过1次婚嘛，有个孩子，而且还有嫌我胖。谁嫌你胖？他父母，因为他也这么大岁数了嘛，想赶快结婚，然后生个孩子然后现在就一直催着我减肥，然后跟他生孩子嘛。所以他们家娶你过门是希望你能快速的给他们家生个宝宝，是这意思吧？对。照的相，拖的现在没领证啊？对，没领证。当时是打算领证了是吧？当时是考虑领证，但是因为现在不是马上要结婚了嘛我想把孩子带到他身边，也让他见见嘛但是现在他对孩子的态度我挺失望的。放寒假的时候嘛，我想把他带到身边待几天嘛，然后当时他也是同意的。但是接到孩子以后呢，他就把我们娘俩往家一扔，他对孩子这个态度就让我感觉他从心底就不接受，所以我现在我不想跟他结婚。
所以你嫁给他的前提是要他接受你的孩子，是这意思吗？你接受不了是吧？他一开始说他没有这个抚养权，给孩子没有这抚养费，后来是跟我要钱。他一回家看孩子，毕竟见他前夫，我非常不满意。我想说他有我自己的孩子。不是，你们俩可以有你们自己的孩子。那个儿子是他的儿子吗？是。他有没有权利看那儿子呀？我就特别反感。生活有还是没有？有不就完了吗？你反感有什么用啊？那这就是他现在的条件吗？我跟他说了很多次了，我跟我前夫见面的时候，只因为孩子嘛，因为我前几年离婚，当时对孩子造成也挺大的伤害的，所以我现在就想对孩子有一点弥补吧，能我所做的。所以你推迟领结婚证或者不想领结婚证，是觉得你没法弥补孩子，是这意思吗？对。那你就跟他提出分手呗。我也想跟他分手，但是他对我吧也挺好。I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being in. 相处半年，这不是又相处了半年吗？所以我现在我不想跟他着急结婚，想多了解一段时间。所以你的想法是要再了解了解。对。男生的想法是觉得我都通知亲戚朋友了，这事儿不知道该怎么做了，是吧？对。完了已经结婚照也照了，亲朋好友都知道我这事情，酒席也定了，父母挺着急的，父母都70多岁了，也都是想看看自己的老儿子有个自己的孩子。行，明白了。好吧，老师们看看啊，该怎么办呢？一起进入丘比特问卷。其实就是没有生养或者养育过孩子的人，他有的时候没办法感同身受的理解作为父母对于孩子的那种牵挂，更没办法理解孩子对于母亲的那种依恋和思念。你明白我说这个话的意思吗？就是你现在不理解他的这种处境和心情，是，那是他的命根子。就像你们之后会有自己的孩子一样，你们的孩子对他来说也是命根子，所以你也要允许他去对他曾经的那个延续的生命去负责任。你不是介意他给孩子付抚养费吗？管你要钱吗？对吧？这是第一点。第二点，你介意他回家去跟他前夫见面才能看到孩子，你介意这2点，我们来解决。我说一个方法，你看你能不能接受得了？跟你要钱这事儿，从此以后只要花在他孩子身上的1分钱都不管你要了，好不好？可以。但前提是你要让他去工作，这可以吗？可以。第二点，
不想让他跟前夫见面，好，规定，孩子见面的时候来到你们两个人的家，你给他们母子独处的时间。我刚才说的这2个方法可行吗？你觉得？可行。我要跟你说的是什么？其实你明白一点，就是靠天靠地靠男人不如靠自己。如果你没有自己的价值的话，没有在这个社会上的价值体现的话，你最后连自己的儿子都看不了。所以先出去找一份工作，当你有了立足之地的时候，就没有那么没有话语权了，好吧？兄弟，我必须要跟你讲清楚啊，从相识到结婚中间这有一个环节啊，男女之间它是恋爱，对不对？就经过这种爱慕啊、互动啊，了解对方。如果对方是自己今后能够志同道合走在一起的，才结婚的。同样还有一种结果就是，如果觉得我们之间有很多的问题不能调和，我们就可能分手。但这并不是说抛弃你、甩你，咱把心态放平了。咱回到说你和女友的现在这件事儿上，第一，你说的明明白白的，你给女朋友在恋爱之前就吃了一颗定心丸，说我不介意你有儿子，对不对？这是你说的吧？你这么做了吗？你没有。你很反感他的孩子。如果爱人说出了反感我最亲的骨肉，你觉得他会怎么想？现在结婚与否不在于说我们是否拍了结婚照了，我们时间是否原先定下来了，重要的是这个你想跟他结婚的人还想不想跟你结婚。如果说你对孩子一点都没有爱，反射到你对这个女人也没有太多的爱。如果你深爱她的话，你一定会爱屋及乌的，她深爱的东西你一定会去呵护的，你不可能有反感在你。所以不要欺骗自己，不要走形式，不要为了结婚而结婚，先做到这一点，用行动做到，然后再谈结婚的事儿，是这样。我先说说你是，当初你跟这个男人在一起的时候，你是不是告诉他这个孩子归对方抚养，你啥都不用管？对。我不能说你骗了他，至少你误导了他，让他认为这个孩子和你无关了，以后就，对吧？他没有过生活经历，没有过婚姻经历，也没有过孩子经历，他以为那这孩子生完，他不能理解这是什么。在他单一的思路里，他认为这孩子就和你没关了，和你们以后生活也没有关系。你觉得这是个憨厚的老实的小伙子，你能控制得了他？你日后再跟他说，哎，我这个儿子我当妈的还心疼，再慢慢说我得去看看他，然后说你得出点钱，你以为你可以控制局面？其实你找他原因不是他多么优秀多么好，你多么爱他，你看中了你认为他可以被你控制，但实际上别人也不是傻子，不会就这样被你控制。我也希望你不要这样放弃自己对真正婚姻家庭生活的追求，得过且过。只要对方能够接受我，慢慢也接受我还有一个孩子的现实，我就要嫁给他。你今天的放弃和妥协，就会是日后这样的反弹和反抗。真正对生活抱有期望，才会生活还给你一个你期望的样子。先生，她就是一个有过家的人，有过婚姻孩子的女人。你想把这些东西抹掉，她抹不掉啊。虽然她最初是有点欺骗你了，告诉你说那个孩子和她没关了，但她今天抹着泪儿说，我想我的孩子，我要去弥补他，我要去爱他。我要是你，我高兴啊，我捡着一宝了。这个女人她是有情有义的，我如果将来跟她生了孩子，对我的孩子准不差，对我可能也不会差到哪儿去。那至于那个孩子嘛，我有能力我就帮忙掏点钱，我没能力我帮助他照顾照顾人家，就和和美美的过上这后半辈子多好啊。如果你真想找一个没有过往的人，那就去找一个没有结过婚的人，好吗？谢谢。没结过婚的人还有过去，她谈过男朋友，
你们俩还是算了吧。你们俩都是带着实用主义来看待婚姻的。有一个概念你大概要理清楚。他最开始跟你说不在乎你的孩子，对吧？你理解错意思了。他所指的不在乎你的孩子，不是不在乎你有孩子，而是不在乎你生过孩子。这是两个概念。你生过孩子，这个孩子跟你没关系，他不在乎。但如果你现在还有孩子，并且要负义务，他就是很在乎的。另外，他还在乎你能不能生孩子，并且愿不愿意为他生孩子。他之前跟那前几任所谓的女朋友无疾而终，这个男人的想法就改了。只要娶一个能生孩子的老婆，就成了。另外还有一点，在这段交往当中，最开始你是骗了他的。你在跟这个男人在接触的过程当中，你不断的在试他的深浅。你为什么后来你可以说孩子的事儿啊？你为什么后来提出说我要去看孩子，并且结婚，就要答应我接受孩子的条件？你也在不断的试他的深浅，试他们家庭的底线。你们两人都带着这种实用主义去看待婚姻，用所谓的条件来衡量婚姻的筹码。你说你们俩能过到一块儿去吗？过不到一块儿去的。所以我认为你是个结过一次婚的人了。如果你真心想为自己孩子付出点什么，那你就一昧的对孩子好。将来如果再找一个丈夫，也绝不强迫别人接受自己的孩子，你没有那样的权利。只有对方主动的提出来，那才是真正的爱。你明白吗？你呀，喜欢人家吗？喜欢。愿意对人家好吗？愿意。对他好就得对他儿子好，你都把这些事儿都想好了，自己给自己拿一次主吧。你想清楚，这件事儿里面其实解决的人是你。虽然他39岁了，但是他的经历和他的能力都不容易。其实这段情感是你一直在主导，现在你让他们家骑虎难下了，这怎么面对那些亲戚朋友啊？但是我觉得这个时候恰恰不是咱提条件的时候，静下心来想一想，将心比心嘛，不能什么事儿都咱合适了。一起进入内吉联合古方红糖真情60秒。以后，我希望你对我的孩子能接受，这样以后咱俩才能完美，我才能跟你结婚。我也会稍微有所改变的，我也会努力减肥，然后有一个咱俩自己的孩子。我以后也对你的孩子有所改变，我对你更加百般好。你要是真能接受他孩子，你就出来，好吧？你要想清楚的是，是不是这个人真的能如你所想的那样，是你和你儿子后半辈子的依靠和依赖？想清楚，好吗？谢谢你，请回吧。来，请关门。就在一起，谁让我们相遇？以后的日子，我们一起相依。我会牵着你，我会送你。来，有请我们的小话筒，有请。好，谢谢。第一份，来见证属于这对的浪漫时刻，各位请见证。